फिर दोबारा थोड़ा स्वागत है प्रोग्राम सच्चे सच विच जी। डॉक्टर साहब साडी अगली ईमेल आस्ट्रेलिया तो आई है। लिखारी वीर ने कहा है कि उन्हों का नाम गुप्त रखा जाए जी। वीर जी लिखते हैं डॉक्टर अमरजीत सिंह जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला मेरी आप जी नूं बेनती है कि अज तो बाद मेरा नाम टीवी स्क्रीन ते ना लिया जाए तो बस इन्ना ही कह दिया करो कि अगली ईमेल आस्ट्रेलिया तो आई है। ठीक है जी, सत वचन जी। क्योंकि मैनू पब्लिसिटी का शौक नहीं है तो मैं अपना नाम टीवी ते सुनना नहीं चाहता। नाले जदों घर की गल हुंदी होवे ते फिर गल पर्दे वाली हुंदी है। मैं तुहानूं 10-12 ईमेल्स लिखांगा तो सारी बीमारी तुहाडी समझ विच आ जाएगी तो फिर आपां इलाज की गल करांगे। हुण मैं निमाणा स्टूडेंट बन के एक अपना टैसट भेज रहा हाँ तो तुसीं टीचर रूप विच मैनूं पास ते फेल करना है। टैसट के कुल अंक 100 हैं तो एक सवाल जानी अंदाजे दे 20 अंक जे मैनू 33 भी मिल गए तो पास कर देना क्योंकि मैं वैसे भी नलायक हाँ। 5 पोलीटिकल फ्यूचर प्रिडिक्शन फॉर 2014 एंड आफ्टर। फर्स्ट, हुणे खबर मिली है कि केजरीवाल मुख्यमंत्री बन रहा है पर केजरीवाल की सरकार दिल्ली विच 5 साल पूरे नहीं करेगी। दूसरा, भाई गुरबख्श सिंह जी के संघर्ष नूं वोट बैंक लिए वरत्या जाएगा तो सिंघां की रिहाई का सिहरा सिंह साहब ते अकाली दल लै जाएगा। फिर लोक सभा वोटां तो बाद उन्होंने एक कैदी रिहा कराने वाली संस्था बना दिता जाएगा जां उन्हां दे किसी पुराने केस में सज़ा सुना के जेल भेजने की कोशिश की जाएगी। तीसरा, साल 2014 के पहले 6 महीनों में USA जां UK तो कोई वड्डा मंत्री जां वफद इंडिया का दौरा करेगा। चौथा, भारत में अगली सरकार BJP की होगी। पंजवां, प्रकाश सिंह बादल की मौत तो बाद अकालियां का तमाशा देखने वाला होगा। ये वो खेड है जिस विच लोग ना साली का लिहाज करते हैं ना जीजे का ते जे लोड़ पवे तो भैणां भी रंडियां करवा देंदे ने। शुभकामनावां सहित जी डॉक्टर साहब। ये वीर जिहड़े आस्ट्रेलिया तो सानू लिखते हैं ये उन्होंने ईमेल भी शायद 3 हफ्ते पहला ही है क्योंकि उदों अजे केजरीवाल ने सौं नहीं सी चुकी तो एक क्राइसिस चल रहा सी दिल्ली दे विच क्योंकि आम आदमी पार्टी को एब्सोलूट मेजोरिटी नहीं सी जी। बीजेपी सब तो वड्डी पार्टी उभरी सी वो सरकार बना नहीं सी सकती जी। सो उस दौर दी है। इस तो बाद उन्होंने लगभग 5 होर ईमेल्स आईयां ने, एक अज भी आई है जी। क्योंकि उन्होंने अपनी इस ईमेल च भी लिखा सी कि वो सानू 10-12 ईमेल्स लिखणगे पहला ताकि बीमारी सानू समझ आ जाए जी। जो सानू बीमारी समझ आ गई फिर उसका इलाज भी दसणगे जी। सो हालांकि बड़ी दिलचस्प गल है, मैनू कई बार इस गल के उत्ते माण भी हुंदा है कि साडे काफ़ी सोचवान वीर भैणां ने जिन्हां दे भावें व्यू सारे सहमति वाले ना भी होण जी पर वो सोचते डूंघाई नाल ने। हुण असीं ये तो जरूर कहते और ये तो मैनूं कहण 'च कोई हर्ज नहीं है भी सिखां 'च पढ़न का शौक नहीं है, मेजोरिटी का हाल है जी। पर कुछ उन्हां चों इस नवें दौर दे विच पिछले 20-25-30 साल की एक देन जरूर है और खास तौर पर यंगर अपने बच्चों के हवाले नाल यंगर जनरेशन दे कि उन्हां चों फिर जिहड़े हुण पढ़न लगे ने वो गल दी तह तक जांदे ने, कई वारी तह तो भी बाहर निकल जांदे ने भावें जी जी। लेकिन एक चंगा रुझान है कि गल नूं दुश्मन नूं उहदे डिफरेंट असीं पैरामीटर्स तो समझण की कोशिश कर रहे हैं जी। सो उन्होंने हालांकि ना तो मैं कोई टीचर है ना ही जे उन्हों का मान है जो मैनू समझते हैं कि भी मैं उन्होंने काबलीयत नूं जज करा। देखो मैं तो समझदा भी कोई भी हर एक नूं हक है कि वो अपने विचार कोई भी विचार रखे जी। पर ज़ाहिर है भी जिहड़े सिख स्पिन होएगी विचारां दी साडे लई जिवें असीं पहलां भी कहा भी पंथक भला पंथ की चढ़दी कला ये साडा निशाना है जी। सो ज़ाहिर है फिर असीं उन्हां दे नाल अपणत भी महसूस करते हैं। सो ये वीर जी जिहड़े जिस ढंग नाल वो लिखते ने सोचते ने ये पंथ की चढ़दी कला सोचते ने जी। पंथ के क्राइसिस बारे फिक्रमंद ने, दोषियों नूं भी ये मिथदे ने और एक शब्द जिहड़ा इन्हां दा मैनूं बहुत चंगा लगा जिहड़ियां दूसरियां ईमेलां च आया है जी जी। ये अकाली दल नूं अबदाली दल कहंदे ने। सो हुण हालांकि कोई ये नहीं है भी उन्हां नाल अबदाली एक बड़ा वड्डा जरनैल सी एशिया दा, उन्हें कई बारी हमले किए जित्तां हासिल कीतियां, जे सिखां नाल पंगा लिया सिखां ने भी उन्होंने बराबर हिसाब दिता जी। पर अबदाली दा दल दा मतलब जिहड़ा है अबदाली लुੱਟ मार दा प्रतीक भी सी पंजाब दे लोकां च, कल्ले सिखां च नहीं। सिख तो कदे भी पंजाब 10-12% तो ज़्यादा उन्होंने आबादी नहीं रही पुराने पंजाब जी। सो उहदे च मेजोरिटी मुसलमान सन, फिर हिंदू सन, फिर सिख सन। पर पंजाब दे विच एक बोली आम सी कि खादा पीता लाए दा रहिंदा अहमद शाह दा जी।
ਕਿ ਜੋ ਖਾਣਾ ਹੈ ਖਾ ਪੀ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਲੁਟੇਰੇ ਵਾਲਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਰਾਜ ਉਹ ਬਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਂਦਾ ਸੀ ਲੁੱਟ ਲੱਟ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਰਕਮ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਲੁੱਟਮਾਰ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਲਾਏ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ, ਅਬਦਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਲੋਕ ਖਾ ਪੀ ਲੈਣ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਤੇ ਸਾਲੇ ਭਣਵਈਏ ਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ, ਕੋਈ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਵੀ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਨਗੇ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਫੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹਾਲਤ ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਡਾਵਾਡੋਲ ਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣ ਦਿੱਲੀ ਚੋਂ ਤੋਂ ਲਿਜਾਣ ਗਈ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਬਾਕੀ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ, ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਨੰਬਰ 20 ਪੂਰੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਬਾਦਲ ਔਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੀ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਵੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਕੇਸ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਣ। ਔਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਸ਼ਾਇਦ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ, ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਐਸਪੀ ਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਹੈ, ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਵੈਦਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੁਗਤਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਏ ਗੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ 10 ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਨੇ। ਤੀਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ USA ਜਾਂ UK ਦਾ ਕੋਈ ਵਫਦ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ 3 ਕਿਉਂ, ਪਹਿਲੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ 2 ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਜੇ ਜਨਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, 5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਫੀਲਡ 'ਚ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਠੀਕ ਸੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਪਏਗਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਇਨ ਦਾ ਏਅਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਾਇਆਵਤੀ ਹੈ, ਯੂਪੀ 'ਚ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਲਖਨਊ 'ਚ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਨਪੋਪੂਲਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰੂਡ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ, ਉਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਓ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਕਿਹਦਾ ਦਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਕੌਣ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਰੱਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਾ ਭਣਈਆ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਬੜੀ ਕਰੂਅਲ ਹੈ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਬੜੀ ਕਰੂਅਲ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਾਵਰ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਕਲੈਪਸ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 2-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੇ ਬਾਦਲ ਚਲਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਜਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕੇ।
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਡਰ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਹੈ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ। ਜੀ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਏ। ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਪ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਜੇ ਬਾਦਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਠਿੱਠ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵੇਲੇ ਰਾਮੂ ਵਾਲੀਆ ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਜ਼ਾਕ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਮੂ ਵਾਲੀਆ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗੱਫੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆ ਰਲੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗੱਫਾ ਲੈ ਗਏ। ਜੀ ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅਣਖ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ। ਜੀ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਟੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੇਅਣਖ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਅਣਖ ਬੇਗੈਰਤ, ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਪਬਲਿਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਹਿਊਮਿਲੇਟ, ਉਹਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਰਪਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਗੱਫੇ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਤੇ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਠਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਡਰਗੀ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟ ਲਿਆਂਦਾ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੇਗੈਰਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਤੋੜਨਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਫਾ। ਜੀ ਔਰ ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲੱਭਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਕਲੈਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 30 ਨੰਬਰ ਬਣੇ ਨਾ? ਨਹੀਂ 30 ਨਹੀਂ, ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੇ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 30 ਨਹੀਂ 50 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਧੇ ਕੁ ਹੋ ਗਏ। ਓਕੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਾਸ ਰਿਆਤੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਫਿਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।